Welcome to Sri Raviteja Degree College, 3rd BSc, 6th semester computer students. To my computer lecture on our college YouTube channel. My name is S. Ramesh Babu, a lecturer in computer science, Sri Raviteja Degree College, Allavaram. Today topic is what is HTML and what is CSS and explain various types of lists in HTML. For 3rd BSc computer students studied under Adikavi Nana University, Rajamahendravaram. Let us discuss what is HTML. HTML is a hypertext markup language. HTML is standard markup language to create web pages. HTML లాంగ్వేజ్ అనేది వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగించే స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్. In this HTML language can contain several types of elements. HTML structure can contain several types of elements. These elements are called tags. HTML language can contain several different types of tags. HTML language can contain predefined tags. In these tags are used to construct a HTML document. Next discuss topic is what is CSS. First, CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS describes how HTML elements are to be displayed on the screen, paper or in other media. Cascading style sheets saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External style sheets are stored in cascading style sheet files. ఇక్కడ HTML డాక్యుమెంట్లో క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అనేవి ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే HTML ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్క్రీన్ మీద ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో, ఎలా చూపించాలి, హౌ టు ప్రజెంట్ ద HTML డాక్యుమెంట్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్ టు యూజ్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనేది మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్ని ఒకేసారి డిస్ప్లే చేయగలదు. కావున HTML డాక్యుమెంట్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనేది ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ డిజైన్ అండ్ హౌ టు డిస్ప్లే ద కంటెంట్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ అన్నిటిని డిస్క్రైబ్ చేసి చూపించేదాన్ని క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద టాపిక్ ఈజ్ lists in HTML document. Lists are used to group together related pieces of information so they are clearly associated with each other and easy to read. In modern web development, lists are workhorse elements frequently used for navigation as well as general content. The lists are good from a structural point of view as they help create a well structured, more accessible, easy to maintain document. They are also useful because they provide
specialized elements to which you can attach cascading style sheets. Finally, semantically correct lists helps visitors read your website and they simplify maintenance when your page need to be updated. ఇక్కడ లిస్ట్స్ అనేవి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కలిపి ఒక చోట క్లియర్గా పొందుపరచబడి ఉండడానికి ఈ లిస్ట్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. ఈ లిస్ట్స్ వల్ల ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నాడో ఆ యూజర్ ఈ లిస్ట్స్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటిని ఒకేసారి ఒకే చోట ఈజీగా రీడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత ఈ లిస్ట్ ద్వారా ఏదైనా డేటాని యాక్సెసిబుల్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ డేటాని ఈజీగా మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా లిస్ట్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. వెబ్ పేజ్లో మనకి అన్నెసరీ కంటెంట్ని తీసేసి ఓన్లీ నెసరీ కంటెంట్ని మాత్రం ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్లో చూపించేదాన్ని లిస్ట్స్ అంటారు. ఈ లిస్ట్స్ అనేవి 3 types of lists are available in HTML. హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్లో 3 types of lists అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మనం వెబ్సైట్లో ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్ని సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా వెబ్ బ్రౌజర్ ద్వారా ఏదో ఒక పర్టికులర్ వెబ్ ఐడితో సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాడు, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే డిస్ప్లే మీద ఓన్లీ పర్టికులర్ నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే డిస్ప్లే మీద వచ్చే విధంగా తయారు చేసి ఉంచేదాన్ని లిస్ట్స్ అంటారు. ఈ లిస్ట్స్ వల్ల యూజర్ కెన్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వెబ్ పేజ్ అండ్ ఈజీ టు యాక్సెసిబుల్ అండ్ ఈజీ టు మెయింటైన్ ద డాక్యుమెంట్ టు వెబ్ డెవలపర్స్ ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ని ఈజీగా మెయింటైన్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ నౌ డిస్కస్ ద లిస్ట్స్ ఆర్ సెవరల్ టైప్స్. దేర్ ఆర్ 3 types of lists available in HTML language. Hypertext markup language can contain 3 types of lists. First one is lists are 3 types. First one is unordered list, second one is order list, third one is description list. First one is unordered list. Unordered list used to group a set of related items in no particular order. ఏదైనా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వకుండా స్టోర్ చేయబడి ఉంటే దాన్ని అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్. ఆర్డర్ లిస్ట్ యూజ్డ్ టు గ్రూప్ ఏ సెట్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. ఇక్కడ ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ కలిగిన రిలేటెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఒక పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ మేనర్లో కనుక స్టోర్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్. డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే నేమ్ ఆర్ వాల్యూ పేర్స్ సచ్ యాజ్ టర్మ్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్. ఏదైనా పర్టికులర్ నేమ్ యొక్క వాల్యూని, ఆ టర్మ్ ఎందుకు వచ్చింది, లేకపోతే దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి, దాని యొక్క భావాన్ని ఈజీగా ఇంకా క్లియర్ కట్గా చెప్పడానికి ఉపయోగించే లిస్ట్ని ఏమంటారంటే డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ అంటారు. మనకి HTMLలో 3 types ఆఫ్ లిస్ట్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ యాజ్ షోయింగ్ ద display screen. Next, discuss the HTML list tags. Hypertext markup language can contain some list tags. HTML structure is a piece of elements. ఇక్కడ పీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే HTML స్ట్రక్చర్ ఒక పీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కింద ఉంటాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏమంటామంటే ట్యాగ్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ ట్యాగ్స్ అన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ లిస్ట్ ట్యాగ్స్.
HTML contains some list tags as shown in the screen. UL tag defines an order list. OL tag defines an order list. LI tag defines a list items. DL tag defines a description list. DT tag defines a term in a description list. DD tag describes the term in a description list. These are HTML tags are paired tags. Let us explain the individual lists in HTML. First one is HTML unordered list. The HTML UL tag defines an unordered lists. These unordered lists can contain bulleted items. HTML list. An unordered list starts with the UL tag. Each list item starts with the LI tag. The list items will be marked with bullets, small black circles by default. ఇక్కడ అనార్డర్ లిస్ట్ గురించి ఇదే సెక్షన్లో ముందుగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఏదైనా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటా ఐటమ్స్ అన్నీ ఒక పర్టిక్యులర్ ఫార్మాట్లో కాకుండా అనార్డర్ ఫార్మాట్లో కనుక స్టోర్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని అనార్డర్ లిస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ అనార్డర్ లిస్ట్ని డిఫైన్ చేయడానికి యూఎల్ ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యూఎల్ ట్యాగ్ అనేది యూఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ అనార్డర్, ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లిస్ట్. An unordered list starts with UL tag. Each list item starts with the LI tag. ఈ అనార్డర్ లిస్ట్లో స్టార్టింగ్ యూఎల్ ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండింగ్ క్లోజ్డ్ యూఎల్ ట్యాగ్తో క్లోజ్ అవుతుంది. ఈ అనార్డర్ లిస్ట్ ట్యాగ్ అనేది పేరిడ్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్. ఈ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ది యూఎల్ ట్యాగ్ అండ్ ఎవ్రీ లిస్ట్ లేకపోతే ఈచ్ లిస్ట్ ఐటెమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ది LI ట్యాగ్. LI స్టాండ్స్ ఫర్ లిస్ట్ ట్యాగ్. ఇక్కడ అనార్డర్ లిస్ట్లో లిస్ట్స్ అన్నీ ఏదో ఒక పర్టికులర్ బై డిఫాల్ట్గా సర్కిల్స్ కానీ లేకపోతే స్క్వేర్స్ కానీ లేకపోతే స్టార్స్ రూపంలో కానీ బుల్లెట్స్ రూపంలో కానీ పొందుపరచబడి ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మనం వర్డ్ ప్రాసెసింగ్లో MS వర్డ్లో చూస్తే ఏదైనా ఒక డేటాని టైప్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి పాయింట్స్ వైజ్లో రాస్తూ ఉంటే 1 2 3 లేకపోతే ఏ ఆల్ఫాబెట్స్ లేకపోతే స్మాల్ రోమన్ నెంబర్స్ లేకపోతే క్యాపిటల్ రోమన్ నెంబర్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అనార్డర్ లిస్ట్లో ఏంటంటే పర్టికులర్ సింబల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదే వర్డ్ ప్రాసెసింగ్లో అయితే బుల్లెట్స్ అని చెప్తూ ఉంటాము. అది యారోస్ అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్టార్స్ అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. దెర్ ఇస్ నో బాదరింగ్ అబౌట్ ద లిస్ట్స్. యూ యూజ్ సమ్ సింబల్ టు ఐడెంటిఫై ద గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది, కింద చూడండి. ఫస్ట్ యూఎల్ ట్యాగ్ అనేది అనార్డర్ లిస్ట్ అనేది యూఎల్ ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈచ్ లిస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ LI ట్యాగ్. ఇక్కడ యూఎల్ ట్యాగ్ అండ్ LI ట్యాగ్ ఆర్ పెయిర్డ్ ట్యాగ్స్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో యూఎల్ ట్యాగ్తో అనార్డర్ లిస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, క్లోజింగ్ యూఎల్ ట్యాగ్తో క్లోజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ LI ట్యాగ్లో ఫస్ట్ ఈచ్ లిస్ట్లో కాఫీ, టీ, మిల్క్ అనేవి అక్కడ ఒక గ్రూపు చెందిన రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది. అక్కడ కాఫీ, టీ, మిల్క్ అనేవి రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ HTML. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అనార్డర్ HTML లిస్ట్ చూస్ లిస్ట్ ఐటమ్ మార్కర్. ఇక్కడ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ ఉపయోగించి ఆ లిస్ట్ ఐటమ్స్కి సమ్ మార్కర్ ఏదో ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ సింబల్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ద CSS లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఐటమ్ మార్కర్. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బిలో వాల్యూస్. ఇక్కడ కొన్ని లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కూడా పక్కన ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ డిస్క్ సెట్ ద లిస్ట్ ఐటమ్ మార్కర్ టు ఏ బుల్లెట్.
ఇక్కడ డిస్క్ అనేది ఏంటంటే ఒక సర్కిల్ రూపంలో, లేకపోతే ఒక సిడి కాంపాక్ట్ డిస్క్ సర్కిల్ ఎలా ఉంటుందో దాని రూపంలో డిస్క్ ఫార్మాట్లో కనుక ఆ ఐటమ్స్ అన్నీ షో చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సర్కిల్, సెట్ ద లిస్ట్ ఐటమ్ మార్కర్ టు ఏ సర్కిల్. ఇక్కడ లిస్ట్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా సర్కిల్తో డినోట్ చేయబడుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్క్వేర్, సెట్ ద లిస్ట్ ఐటమ్ మార్కర్ టు ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ లిస్ట్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా స్క్వేర్ తోటి డిఫైన్ చేయబడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నన్, ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ విల్ నాట్ బి మార్క్డ్. ఇక్కడ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్లో లిస్ట్ ఐటమ్స్ అన్నీ మార్క్ చేయొచ్చు, లేకపోతే నన్ ఆప్షన్ కూడా ఉపయోగిస్తే దేర్ ఈజ్ నో మార్కర్ టు ద HTML అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఐటమ్స్. కింద ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఇది సెక్షన్లో డేటా ఓన్లీ డిస్క్ గురించే రాశాను. ఆ డిస్క్ ప్లేస్లో మీరు సర్కిల్ అని కానీ స్క్వేర్ అని కానీ నన్ అని కానీ రాస్తే మీకు ఒక్కొక్క లిస్ట్ వాల్యూస్ అన్నీ ఆల్టర్నేట్గా మారుతూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ కింద నేను డిస్క్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది, ఒక స్టార్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు అక్కడ డిస్క్ ప్లేస్ రిమూవ్ చేసి సర్కిల్ అని కానీ స్క్వేర్ కానీ లేకపోతే నన్ అని కానీ పెడితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్కర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మీరు మీ లిస్ట్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్కర్స్ని ఇచ్చుకోవడం చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ యూఎల్ అనే ట్యాగ్, ఇక్కడ స్టైల్ రాశాను. ఏంటంటే లిస్ట్ స్టైల్ టైప్. అక్కడ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్లో లిస్ట్ యొక్క స్టైల్ టైప్ ఎలా ఉండాలి అని రాసుకుంటే డిస్క్ అని రాయడం జరిగింది. అక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో కోడ్ చేయబడి జరిగింది. దీన్ని డబుల్ కోడ్స్ ట్యాగ్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఈచ్ లిస్ట్ కెన్ కంటైన్ లిస్ట్ ట్యాగ్స్. ఈచ్ లిస్ట్ కెన్ కంటైన్ లిస్ట్ ట్యాగ్స్. కాఫీ, టీ, మిల్క్. కాఫీ, టీ, మిల్క్స్ ఆర్ లిస్ట్ ఐటమ్స్. కాఫీ, టీ, మిల్క్స్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ద యూఎల్ ట్యాగ్. ఇది అన్ఆర్డర్ HTML లిస్ట్ సంబంధించిన బ్రీఫ్ డిస్కషన్. అండ్ సెకండ్ లిస్ట్స్ ఆర్ HTML ఆర్డర్ లిస్ట్. ద HTML ఆర్డర్ ట్యాగ్ డిఫైన్స్ అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఆర్డర్ లిస్ట్ని OL అనే ట్యాగ్తో డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది. అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ కెన్ బి న్యూమరికల్ ఆర్ ఆల్ఫాబెటికల్. ఇక్కడ ఆర్డర్ లిస్ట్లో వాల్యూస్ అన్నీ న్యూమరికల్గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో కూడా ఉండవచ్చు. ఆర్డర్ HTML లిస్ట్. అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద OL ట్యాగ్. ఆర్డర్ లిస్ట్ అనేది OL ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈచ్ లిస్ట్ ఐటమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద LI ట్యాగ్. అన్ఆర్డర్ లిస్ట్లో అయినా ఆర్డర్ లిస్ట్లో అయినా ఈచ్ లిస్ట్, ఎవ్రీ లిస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ LI ట్యాగ్. LI స్టాండ్స్ ఫర్ లిస్ట్ ట్యాగ్. ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ విల్ బి మార్క్డ్ విత్ నెంబర్స్ బై డిఫాల్ట్. ఇక్కడ ఆర్డర్ లిస్ట్లో కనుక ఏదైనా మనం దానికి ఒక పర్టిక్యులర్ నెంబర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్గా ఏం చేస్తుందంటే నెంబర్స్ని మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉంటుంది. కింద బిలో షో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఆర్డర్ లిస్ట్ ట్యాగ్ అనేది LI ట్యాగ్ అనేది పేరెడ్ ట్యాగ్స్. ఇక్కడ కాఫీ, టీ, మిల్క్ అనేవి లిస్ట్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ OL అనే ట్యాగ్తో ఆర్డర్ లిస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. OL అనే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది. ఈ OL స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అండ్ OL క్లోజింగ్ ట్యాగ్ బిట్వీన్ లిస్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఈచ్ లిస్ట్ కెన్ కంటైన్ స్టార్ట్స్ విత్ LI ట్యాగ్ అండ్ closed with closing tag. In this example, three lists are available. First one is coffee, tea, milk. Coffee, tea, milk. Ordered HTML list, the type attributes. ఇక్కడ ఆర్డర్ లిస్ట్ని డిఫైన్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. The type attributes of the OL tag defines the type of the list item marker given show in the below table. ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్డర్ లిస్ట్ని ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్టు
అన్ఆర్డర్ లిస్ట్లో కనుక లిస్ట్ ఐటమ్స్ అన్నీ సర్కిల్లో కానీ స్క్వేర్స్లో కానీ లేకపోతే స్టార్స్ రూపంలో కానీ లేకపోతే నన్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఇలా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ లిస్ట్లో బై డిఫాల్ట్గా మనం ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఉంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్కి నెంబర్స్ని బై డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటుంది. అదే అన్ఆర్డర్ లిస్ట్లో బై డిఫాల్ట్గా ఏం చేస్తుందంటే సర్కిల్స్ని తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్లో ఎట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ ఓఎల్ ట్యాగ్ని డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ సమ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది కిందకి ఇవ్వడం జరిగింది. టైప్ డిస్క్రిప్షన్, ఇక్కడ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ విల్ బి నెంబర్డ్ విత్ నెంబర్స్ డిఫాల్ట్. ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఆర్డర్ లిస్ట్లో కనుక ఈచ్ ఎలిమెంట్కి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్కి చెందిన ఆర్డర్ లిస్ట్స్ అన్నీ బై డిఫాల్ట్గా నెంబర్స్ని కలిగి ఉంటాయి. టైప్ ఏ, ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ విల్ బి నెంబర్డ్ విత్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. Type A describes the list items will be numbered with uppercase letters. ఈ నెంబర్స్ అన్నీ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అనేవి నెంబర్స్ ప్లేస్లో అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అనేవి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే సమ్ పాయింట్స్ మన వెబ్ పేజ్లో కనుక ఏదైనా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ని లిస్ట్ని కనుక షో చేయాలంటే ఆ లిస్ట్స్ అన్నీ ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఫార్మేట్లో మనం ఏదైనా డిఫాల్ట్గా వాల్యూని ఇవ్వకుండా ఉంటే నెంబర్స్ని బై డిఫాల్ట్గా హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా అదే ప్లేస్లో కనుక టైప్ ఏ అని ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు ఆ టైప్ ఏ అంటే క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ అన్నిటిని సమ్ పర్టికులర్ పాయింట్స్, some 5 points or lists are available in related items in order list. First one is A, second one is B, third one is C, fourth one is D, and fifth one is E. Now showing the display on the screen. Next, type smaller a. The list items will be numbers with lowercase letters. ఇక్కడ ఏంటంటే లోవర్ కేస్ లెటర్స్లో ఈచ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ని డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టైప్ రోమన్ నెంబర్స్. The list items will be numbered with uppercase Roman letters, Roman numbers. ఇక్కడ ఈచ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ అన్నీ రోమన్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్తో డిఫైన్ చేయబడి ఉంటాయి. అంటే పర్టికులర్ రోమన్ నెంబర్ 1, రోమన్ నెంబర్ 2, రోమన్ నెంబర్ 3, రోమన్ నెంబర్ 4 అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ టైప్ ఐ. ఇక్కడ టైప్ ఐ మీన్స్ స్మాల్ రోమన్ నెంబర్స్. The list items will be numbered with lower case Roman numbers. లోవర్ కేస్ రోమన్ నెంబర్స్ని లిస్ట్ ఐటమ్స్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది.